میں خلیل الرحمان اور آج ہمارے ساتھ ہیں جی راجہ محمد خطیب خان صاحب. یہ کجلانی سے ان کا تعلق ہے اور یہ راجہ رفیق صاحب آف چوکی کے فرزند ہیں اور ان کی تعلیمی کیریئر کے بارے میں پوچھیں گے. اور حال ہی میں انہوں نے CSS کے ایگزام میں یہ اپیئر ہوئے اور ایگزام ابھی دیا ہوا ہے اور لیکن ابھی ان کا رزلٹ نہیں آیا. تو اس حوالے سے یہ ہمارے گاؤں کے پہلے بندے ہیں جو CSS میں اپیئر ہوئے ہیں اور ایگزام دیا ہے. تو ہمارے لیے یہ تھا کہ ہم کیا کریں، ان کا انٹرویو کریں تاکہ باقی جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو یہ CSS کے بارے میں تھوڑا نالج ہو اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں اور اس کی ایلیجبلٹی کے کرائٹیریا کیا ہے اس کے بارے میں، اور کون کون کس کس عمر میں اور کتنی فیس اور کتنے سبجیکٹ وغیرہ ہوتے ہیں CSS کے حوالے سے. تو اس حوالے سے ہم انشاءاللہ ان سے آج ہم پوچھیں گے. تو سب سے پہلے خطیب صاحب آپ اپنے تعلیمی کیریئر کے بارے میں بتائیں کہ میٹرک FSC اور بایو ٹیک میں آپ نے جو کیا ہے BS اس کے بارے میں بتائیں آپ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ خلیل الرحمان صاحب آپ کا. میں نے میٹرک یہاں سب سے پہلے میں نے ریڈ فاؤنڈیشن اسکول یہاں کجلانی میں ہی 8 کلاس تک میں نے پڑھا ہے. اس کے بعد 9th کلاس میں نے غزالی کالج آف سائنسز میں ایڈمیشن لے لیا تھا ڈسٹرکٹ کوٹلی میں. میٹرک کے بعد FSC بھی میں نے ادھر سے ہی کی. FSC کے 2 سال گزارنے کے بعد پھر آگے یونیورسٹی کا جب ٹائم آیا تو اس میں نے پھر یونیورسٹی آف کوٹلی میں ڈپارٹمنٹ آف بایو ٹیکنالوجی میں ایڈمیشن لے لیا تھا. وہاں سے کلیئر کرنے کے بعد جو ہی میں نے وہاں سے اچھا یہ مجھے بتائیں کہ جو آپ نے BS بایو ٹیکنالوجی میں کیا، یہ آپ کی دلچسپی تھی بایو ٹیکنالوجی میں یا آپ کے پاس یہ آپشن ہی یہی بچا تھا، یا اس سے علاوہ اس سے بہتر کوئی اور سبجیکٹ نہیں تھا جو آپ لینا چاہ رہے تھے یونیورسٹی آف کوٹلی میں؟ دیکھیں میں یہ ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے میں نے دیکھا کہ میرا ٹائم ویسٹ نہ ہو. اس ٹائم میرے پاس آپشن بایو ٹیکنالوجی کا ہی تھا کیونکہ میں نے FSC پری میڈیکل کی ہوئی تھی. تو آگے میرے پاس آپشن جو ہے وہ بایو ٹیکنالوجی کا تھا اور اس میں نے زیادہ پریفر کیا. ڈپارٹمنٹ آف بایو ٹیکنالوجی مسٹ کو بھی میں نے دیکھا اور یونیورسٹی آف کوٹلی کو بھی دیکھا. تو اس میں مجھے پریفرنس جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ آف بایو ٹیکنالوجی یونیورسٹی آف کوٹلی کو دینا پڑی. تو سو میں نے بایو ٹیکنالوجی میں یہاں پہ ایڈمیشن لے لی. اچھا ویسے تو ہم آپ کے فیس بک میں فالو ہم کرتے ہیں، لیکن آپ کالم وغیرہ لکھتے ہیں، آرٹس میں آپ کی زیادہ دلچسپی تھی، لکھنا آپ کو بہت زیادہ پسند ہے. تو پھر یہ بایو ٹیکنالوجی کے علاوہ آپ کسی دوسرے اردو میں جا سکتے تھے آپ، یا کسی اور سبجیکٹ میں بھی آپ جا سکتے تھے جہاں میں آپ کی دلچسپی جو ہے وہ زیادہ تھی. دیکھیں ملٹی ڈائمینشنل اور ملٹی ٹیلنٹڈ بھی بندے کو آنا چاہیے. تو اس میں میرا تھوڑا سا تھا لکھنے کے حوالے سے، شعر و شاعری سے بھی شغف تھا. تو مجھے یہ زیادہ بہتر لگا کہ ہمارے جو سوشل ایولز ہیں، معاشرتی برائیاں جو ہیں ان کو وہ ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ میڈیا جو ہے الیکٹرانک پرنٹ ہے یا سوشل میڈیا جس کو آپ کہہ لیں، اس میں یہ بہت پاورفل ویپن ہے جو چینجنگ کا. تو اس میں نے سوچا کہ مجھے اس میں تھوڑا سا آگے آنا چاہیے اور جو سوشل ایولز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، اپنے حصے کی شمع جو ہے وہ جلانی چاہیے. تو اس لیے میں نے اس فیلڈ میں بھی تھوڑا سا تبادلہ کرنے کی کوشش کی. اچھا آپ کافی زیادہ ہم آپ کے کالم وغیرہ پڑھتے ہیں، آپ لکھتے رہتے ہیں، پوسٹ وغیرہ آپ کی فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ ہم آپ کو فالو کر رہے ہیں. تو یہ لکھنے کا آپ کو شوق کہاں سے ہے اور اتنا اچھا آپ کیسے لکھ سکتے ہیں؟ حالانکہ آپ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، تھرو آپ نے سائنس پڑھی اور اتنا اچھا آپ لکھتے ہیں، اور لکھنے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ دیکھیں جی کچھ صلاحیتیں تو انسان کو جو ہوتی ہیں وہ خدا داد ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، انیٹ جن کو آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہ آئی تھنک میرے اندر موجود تھا اور میں نے جب تھوڑی سی کوشش کی تو مجھے میرے اساتذہ نے کہا کہ آپ اس پہ لکھیں، آپ پریکٹس کریں تو آپ لکھ سکتے ہیں. تو اس میں میں پھر انکریج ہوا، میں بوسٹ اپ ہوا. میں نے کہا کہ چلے اس پہ میں کوشش کرتا ہوں. جب میں نے کوشش کی میں نے ان کو دکھایا. شروع میں نے پوئٹری شروع کی. پوئٹری جب ان کو دکھائی انہوں نے پھر مجھے اس پہ پریکٹس کرنے کا بتایا. جب اس پہ میں نے کیا تو پھر میں نثر پہ آ گیا. میں نے کہا آپ نثر پہ لکھتے ہیں. پھر میں نے کچھ فیلڈز کو چوز کر لیا، ان پہ میں نے پھر اپنے طور پہ جو ہے وہ لکھنا سٹارٹ کیا. تو دوستوں کی پذیرائی سے، اساتذہ کرام کی پذیرائی سے لوگوں نے اس کو پسند کیا. تو میرے اندر مزید کرنے کا جذبہ پیدا ہوا. تو اس کو میں پھر آگے لے کے چلنا شروع کر لیا. اچھا یہ تو آپ نے بایو ٹیک تو چلو کر لیا اور لکھنے کا شوق آپ نے بتایا، لیکن یہ بتائیں کہ ایک اب ہم سارے اب گاؤں سے ہیں اور اتنا زیادہ ہماری برینڈ گرومنگ ہوتی نہیں ہے، لیکن آپ نے جیسے بتایا کہ آپ کا جو بیس ہے وہ جو پرائمری ایجوکیشن ہے، اس کے بعد مڈل جو ہے وہ ریڈ فاؤنڈیشن اسکول کجلانی سے ہے. تو یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، ہم دونوں ایک ہی اسکول سے پڑھیں. اور یہ بتائیں کہ کیا بڑے اداروں میں پڑھنے کے لیے یا میٹرک پاس کرنے کے لیے یا آگے فردر یونیورسٹی میں جانے کے لیے، کیا یہ جو آپ کی انیشیل جو ہوتی ہے آپ کی ایجوکیشن، یہ کتنی میٹر کرتی ہے؟ دیکھیے جی یہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے.
بلکہ میٹر یہی کرتی ہے کہ آپ کی جو بیس ہے وہ کس طرح کی ہے. کیونکہ یہاں سے میکسیمم یہ ہوتا ہے کہ جب رورل ایریاز سے لوگ سٹیز میں موو کرتے ہیں تو ان کے لیے بچوں کے لیے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جس نے 9th کلاس تک پڑھا ہے 8th کلاس تک پڑھا ہے وہ 9th کلاس میں کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اس کو کون سے سبجیکٹس رکھنے چاہیے. یہاں پہ ایشو پھر رورل ایریاز میں یہ بھی ہوتا ہے کہ پیرنٹس کو نہیں پتہ کہ اپنے بچے کے لیے کیا سلیکٹ کریں, مطلب کہ اس کو کون سے سبجیکٹس میں بھیجیں. تو وہ بس دیکھا دیکھی نا, اس نے سائنس رکھا تھا آپ بھی سائنس رکھے, اس نے آرٹس رکھا تھا آپ بھی آرٹس رکھے. تو اس بیس پہ جب پیرنٹس ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو پھر وہ پرابلم ہو جاتی ہے. پھر جب میٹرک کر لیا ایک بچے نے, ایف ایس سی میں آپ اس کو جب سٹی میں بھیجتے ہیں تو وہاں پہ بھی وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اس کو آئی کم رکھنی چاہیے, پری میڈیکل جانا چاہیے, پری انجینئرنگ جانا چاہیے, یا اس کو آرٹس سمپل جو ہے وہ اس میں کرنا چاہیے. اب وہاں پہ جب اس کا ایف ایس سی کلیئر ہو گیا اس کے بعد جو ہے وہ جب یونیورسٹی کا ٹائم آتا ہے وہاں پہ بھی وہ کنفیوز ہو جاتا ہے. سو یہ جب بیس آپ کی ٹھیک ہوتی ہے نا تو پھر آپ کے لیے پرابلمس نہیں ہوتی, کیونکہ آپ کی جو پرسنالٹی گرومنگ ہے نا وہ آپ کی کمپنی سے ہوتی ہے, جس کو کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. تو جب گاؤں میں آپ کے پاس ایسا خربوزہ بہت کم ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے آپ رنگ پکڑیں, تو یہ خربوزے آپ کو پھر سٹیز میں ملتے ہیں. تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کو نا جب وہ اگر گاؤں دیہات میں ٹھیک ہے مطلب 8th کلاس تک یا میٹرک تک بچے اگر پڑھ رہے ہیں اچھا پرفارم کر رہے ہیں گڈ اینڈ ویل, ادروائز دوسرا آپشن جو ہے وہ سٹیز کی طرف. میں اس سے یہ نہیں کہنا چاہتا کہ گاؤں کی ایجوکیشن بالکل ٹھیک نہیں ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ایڈوانسمنٹ جو ہے نا وہ گاؤں میں نہیں ہوتی. گرومنگ بچوں کی پرسنالٹی گرومنگ اوورال جو کریکٹر بلڈنگ ہے وہ گاؤں میں نہیں ہوتی, وہ آپ کی سٹیز میں ہوتی. سی ایس ایس اسٹینڈ فار سی ایس ایس اسٹینڈس فار سینٹرل سپیریئر سروسز. جی جی, اس سے یہ بنتا ہے سینٹرل سپیریئر سروسز جو وفاقی حکومت فیڈرل گورنمنٹ جو کے انڈر جو سبجیکٹس آتے ہیں ان میں جو ایلوکیشنز ہوتی ہیں, جس طرح پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز ہے, پاکستان پولیس سروس ہے, پاکستان جو فارن سروسز آف پاکستان ہے, انلینڈ ریونیو ہے, اس کے بعد جو آپ کا پوسٹل گروپ آتے ہیں, ڈفرینٹ گروپس آتے ہیں جو سینٹرل گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں نا, ان گروپس میں ایلوکیشن کے لیے 17 گریڈ میں آپ کی جو ایلوکیشن ہوتی ہے اس میں یہ ایگزام ہوتا ہے اس کے لیے. اچھا, یہ کشمیر کے لیے یہ سی ایس ایس میں کتنی سیٹس ہوتی ہیں؟ کشمیر کا جو اوورال 2% کوٹا ہے, ٹھیک ہے, مطلب اس میں اگر ہر سال آپ کہہ سکتے ہیں کہ 7 سے 8 سیٹس ہوتی ہیں, لیکن بعض اوقات جو ہے وہ آپ کی سیٹس بچ جاتی ہیں. اس سال اگر ایگزام ہوا ہے نا تو اس میں آپ کے پچھلے سال کی سیٹس بھی شامل ہوں گی. یہی تو ہم بتا رہے ہیں کہ کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ اس میں آگے آئیں, اپنا ضرور اس میں کوشش کریں, اسٹرگل کریں. پنجاب میں آل تو ان کا 50% کوٹا ہے, لیکن ان کا بہت زیادہ اسٹوڈنٹس ریٹن پاس کرنے کے بعد, وائوا پاس کرنے کے بعد بھی ان کی ایلوکیشن نہیں ہوتی. لیکن کشمیر کے ساتھ اس طرح کا کچھ نہیں ہے. اگر آپ ریٹن پاس کر لیتے ہیں, میں نے بتایا بھی ہے کہ اگر آپ ریٹن پاس کر لیتے ہیں 80 to 85% آپ کے ایلوکیشن کے چانسز ہو جاتے ہیں. سو اس میں ضرور آئیں, یہ اتنی بڑی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ کے 6 کمپلسری سبجیکٹس ہیں جس میں آپ کا ایک ایسے ہے انگلش ایسے, اس میں 10 ٹاپکس آپ کے پاس ہوتے ہیں, ایک ایسے آپ کو کرنا پڑتا ہے. میں اس پہ بھی تھوڑا سا بتا دینا چاہتا ہوں. دوسرا پھر آپ کا سبجیکٹ آ گیا انگلش کا, اس میں کمپوزیشن آ گیا, پریسین کمپوزیشن, اس میں آپ کا گرامر اچھا ہونا چاہیے, آپ کا کریٹیوٹی آپ کی رائٹنگ میں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. پھر آپ کا سبجیکٹ آ جاتا ہے اسلامک اسٹڈی, وہ جو نان مسلم یا مائنارٹیز میں ہیں ان کے لیے کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجن جو ہے وہ ہوتا ہے سبجیکٹ, ٹھیک ہے. تو اسلامک اسٹڈی, انگلش ایسے, پریسین کمپوزیشن, ان 3 سبجیکٹس میں آپ کو 40 نمبر 100 میں سے لینا پڑتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ 100 میں سے 40 نمبر لیں گے تو آپ کا یہ سبجیکٹ 1 پاس ہوگا, ٹھیک ہے. باقی جو کمپلسری سبجیکٹ میں 3 آپ کے سبجیکٹس آتے ہیں, اس میں آپ کا ایک کرنٹ افیئر آ گیا, ایک پاکستان افیئرز آ گیا, اور ایک آپ کا جی ایس اے ہے, جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی. اب ان 3 سبجیکٹس میں آپ کو کلیکٹیولی 120 مارکس لینا پڑتے ہیں. مطلب اگر آپ نے 2 سبجیکٹس میں 50-50 لے لیے, آپ کے پاس ریمیننگ 20 مارکس ہیں, تو وہ اگر آپ نے ایک سبجیکٹ میں صرف 20 لے لیے تو آپ کے یہ تینوں سبجیکٹس پاس ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. تو جو آپ کے آپشنل سبجیکٹ ہے نا, آپشنل سبجیکٹ کا یہ ہے کہ اس میں آپ کو 33 مارکس چاہیے. جو آپ کا 100 نمبر کا ہے اس میں 33 نمبر چاہیے, اور جو آپ کا 200 نمبر کا ہے جس طرح پولیٹیکل سائنس ہے, آئی آر ہے, فزکس ہے, یا باقی اس طرح کے جو سبجیکٹس ہیں اس میں آپ کے 200 نمبر کے یہ پیپر بنتے ہیں. تو اس میں آپ کو 66 مارکس چاہیے. اس میں اگر آپ ایک پیپر میں 50 لے لیتے ہیں, دوسرے میں 16 لے لیتے ہیں, تو آپ کے دونوں سبجیکٹس پاس ہو جائیں گے. تو اس طرح نا وہ اپنے آپ میں انسپریشن لے کے جب آپ آگے نکلیں گے تو آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگی. جی جی, سینٹرل سپیریئر سروسز. اچھا, یہ سی ایس ایس کے لیے کتنی ایجوکیشن ہونا ضروری ہے؟ اس کے لیے آپ کے پاس بیچلر جو ہے نا اس منیمم 2nd ڈویژن کے ساتھ آپ کے پاس بیچلر ہونا ضروری ہے. اچھا, سی ایس ایس کو ہم کسی عام بندے کو, ان پڑھے بندے کو سمجھ
कर रहे हैं, अनपढ़ बंदे को हम CSS के बारे में समझाना चाहिए क्या चीज़ है, तो उसको कैसे समझाएंगे? देखिए, अनपढ़ बनने के लिए मतलब उसको अगर आप बताएंगे ना कि आपकी तहसील है, तहसील का हेड जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर साहब है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो है, तो वो एसी साहब जो आते हैं ना वो या तो PSC के थ्रू आएंगे या CSS के थ्रू आएंगे। बाकी जो प्रमोशन है वो उनके भी वो भी होती हैं, बट आप अगर उनको डायरेक्ट बताना चाहें कि आप क्या कर रहे हैं तो आप उनको इस तरह बता सकते हैं कि जी मैं असिस्टेंट कमिश्नर या ASP का या सेक्शन ऑफिसर का जो एग्ज़ाम है वो दे रहा हूँ, वो उस इम्तहानात की तैयारी कर रहा हूँ, तो आप इस तरह उनको बता सकते हैं। जिनके सेंट्रल में जितनी भी सुपीरियर जॉब्स होती हैं वो CSS के थ्रू होती हैं। जी बिल्कुल सही। मतलब इसमें ना 12 ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स होते हैं। ये जो ब्यूरोक्रेटिक मैकेनिज़्म है, ये जो फंक्शन है ना कंट्री का, उसको ये सारा सिविल सर्विसेज ही देखता है। सिविल सर्विस के जो लोग हैं उसको। अच्छा, ये CSS के लिए उम्र की हद कितनी है? और देखें, पंजाब का या सिंध का अगर आप देखें तो उसमें 30 ईयर्स तक है, 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन AJK में हमें रिलैक्सेशन है, हम 32 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। सो हमारे पास 32 ईयर्स है। अच्छा, ये CSS करने के लिए आपको कितना मतलब कितनी तैयारी की ज़रूरत है, कितना अरसा इसके लिए दरकार होता है? देखें, इसमें तो ये वेरी करता है फ्राम पर्सन टू पर्सन एंड फ्राम जेंडर टू जेंडर भी मैं कहूँगा वो भी मुनासिब है, क्योंकि आपको पता है कि जो फीमेल्स होती हैं उनकी क्रैमिंग कैपेसिटी जो है वो लर्निंग कैपेसिटी एज कम्पेयर टू मेल ज़्यादा होती है। सो वो चीज़ों को इजीली पिक कर लेती है, तो उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है, मतलब और जो मेल होते हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। और दूसरा ये कि इसमें जो टाइम है ना वो मेरे ख्याल से 1 साल तक जो है कम से कम बंदे को, मतलब 1 साल कंप्लीट आप उसके लिए CSS के लिए स्पेयर कर दें। उसमें आपका बाकी कोई इवन पार्ट टाइम जो जॉब है वो भी आपकी ना हो, तो उसमें आप कंप्लीट फोकस करें CSS पे, तो आपका जो है एग्ज़ाम की पासिंग है ना उसके चांसेस रिटर्न के वो मैक्सिमम हो। अच्छा, ये आपने है एकेडमी ली, और क्या ये विदाउट एकेडमी बंदा इसकी घर में प्रिपरेशन कर सकता है? देखें, इसमें एकेडमी के बगैर प्रिपरेशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इनकेस के अगर आपके पास कोई मतलब ऐसे लोग हैं जो आपको प्रॉपर काउंसलिंग कर सकें, प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर सकें, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनके हवाले से आपको कुछ वो इन्फॉर्मेशन दे सकें कि आपने इन मज़ामीन को किस तरह लेके चलना है, उनकी तैयारी किस तरह करनी है, तो उस सूरत में ये पॉसिबल है। अदरवाइज़ अकेडमीज़ में आपको पता है कि एक्सपर्ट पैनल बैठा होता है, उनसे आप मदद ले सकते हैं, वो आपको अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पर गाइड करते हैं, तो आपके लिए CSS का एग्ज़ाम थोड़ा सा आसान है। अच्छा, तो ये CSS के लिए जैसे सेंट्रल सुपीरियर सब्सिडी, इसमें हमें यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं इसके बारे में आगाह दिया जाता, या जिस तरह की सब्जेक्ट है हमें जस्ट अगर साइंस में लगे हुए हैं, साइंस में पढ़ रहे हैं तो साइंसी चीज़ें बताएंगे थोड़ी सी, वो भी थ्योरेटिकल हैं, एक्सपेरिमेंटल हमारी हो जाएगा। मैंने भी साइंस में BS केमिस्ट्री किया हुआ है। और दूसरा ये कि अगर आर्ट्स में है तो वहाँ पे ये पॉसिबिलिटी CSS करने की ज़्यादा हो जाती है। तो साइंस वाला बंदा कितनी मुश्किल है उसके लिए CSS को पास करना? देखें, इसमें ना वो आपके कुछ कंपल्सरी सब्जेक्ट्स तो हैं ही, बाकी कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। साइंसेस का जो है जिसने मतलब कंप्यूटर साइंस किया उसके लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट में है कंप्यूटर साइंस वो रख सकता है, जिसने जियोलॉजी पढ़ा है वो जियोलॉजी रख सकता है, केमिस्ट्री वाला केमिस्ट्री रख सकता है, फिज़िक्स वाला फिज़िक्स रख सकता है, इन्वायरमेंटल साइंस जिसने BS या MS इन्वायरमेंटल साइंस में किया वो इन्वायरमेंटल साइंस का ऑप्शनल सब्जेक्ट रख सकता है। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जो साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं एज़ कम्पेयर टू द स्टूडेंट्स ऑफ आर्ट्स इन CSS एग्ज़ाम। तो उसमें ये मतलब जब आप इसकी प्रिपरेशन में आ जाते हैं तो फिर आपका दिमाग खुलना शुरू हो जाता है, फिर आपको सारी चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाती हैं, कंसेप्ट्स आपके बनना शुरू हो जाते हैं, फिर वो मेरे ख्याल में तमीज़ नहीं रहती कि ये साइंस का है या आर्ट्स का है। आल तो स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होती है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप सारी चीज़ों को ओवरकम कर लेते हैं। अच्छा, तो CSS के मतलब टोटल इसके 4 टेस्ट होते हैं? नहीं, इसके 3 अटैम्प्ट्स हैं। ये तीन अटैम्प्ट्स में आप इसको कर सकते हैं। 3 अटैम्प्ट्स बस उन्हीं 3 अटैम्प्ट्स में आपने पास होना होता है। अदरवाइज मतलब आप 3 दफ़ा एग्ज़ाम दे जी सकते हैं जी अगर आप 3 फर्स्ट टाइम आप नहीं क्लियर कर पाते तो? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो ये बताएं कि CSS के लिए मतलब 4 टेस्ट रिटन है, साइकोलॉजी टेस्ट है, मेडिकल टेस्ट है और फिर वाइवा एक्सेट्रा है, इसके बारे में बताएं। जी ये बाद की टेस्ट है मेरे ख्याल में। अगर हम पहले टेस्ट पे रहें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब आप रिटन पास कर लेते हैं ना, अगर मैं स्पेसिफिकली AJK के हवाले से बात करूँ तो उसमें जब आप सिर्फ रिटन पास कर लेते हैं तो आपके 80 to 85% चांसेस एलोकेशन के हो जाते हैं, क्योंकि आल तो हमारा 2% यहाँ पे कोटा होता है FPSC में CSS का। लेकिन हमारा इशू ये है, ये बहुत बड़ा इशू है, मैं इसको नोट भी करवाना चाहता हूँ कि
हमारे बच्चों को प्रॉपर काउंसलिंग नहीं होती, वो ना तो इस टेस्ट में बहुत कम जाते हैं, और जो जाते हैं वो इसका रिटर्न नहीं पास कर पाते, और जो रिटर्न पास कर जाते हैं उनके चांसेस 80 to 85% उनके जो एलोकेशन के चांसेस है वो कंफर्म हो जाते हैं। अच्छा, आप बताना चाहिए जा रहे हैं कि इसकी पहली स्टेज है वो रिटर्न है, रिटन एग्ज़ाम। जी बिल्कुल, सबसे पहले आपको रिटन एग्ज़ाम देना पड़ता है, रिटन के बाद आपका वाइवा होता है, वाइवा में ना ये बाकी फिर छोटी मोटी चीज़ें जिस तरह आपका साइकोलॉजिस्ट का है या आपका मेडिकल का टेस्ट है वो आते हैं उसमें। लेकिन इसमें भी एजेके के लोग मतलब पीछे नहीं रहते, उनके चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा एलोकेशन के चांसेस होते हैं। अच्छा, अल्लाह करे आपका CSS पास हो जाए, तो आपके नज़र में ऐसी कौन सी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो आप CSS करने के बाद अगर कोई आपको अच्छी जॉब मिल जाती है, तो आपकी नज़र में कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं अपने माशरे में जो आप उसको सॉल्व करना चाहते हैं? मेरी जो प्रेफरेंस है वो मैंने पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है उसको रखा हुआ है, उसमें जब इसको पास कर लेते हैं उसमें जब आप जाते हैं तो एज एन असिस्टेंट कमिश्नर आप जाते हैं। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ जो तहसील लेवल पे छोटे मोटे इश्यूज़ होते हैं, मैं चाहता हूँ कि उनको हम अवर करने की कोशिश करें। दूसरा ये है कि CSS में जब आप जाते हैं ना तो आपके पास अथॉरिटी होती है, आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशंस की बुनियाद पे आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब एक बंदा असिस्टेंट कमिश्नर जा रहा है, एक जो पुलिस सर्विस में चला गया वो ASP जाएगा, या किसी और अगर डिपार्टमेंट में चला गया वो सेक्शन ऑफिसर के तौर पे जाता है, तो वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकते हैं। ये रिसेंटली अगर आप देखें तो ये एक जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं या साहिबा हैं जो भी हैं, वो इतने बड़े एक्शन ले सकते हैं कि उस एरिया का जो सो कॉल्ड मतलब एक बड़ा बंदा बना हुआ है और वो इलीगल कोई काम कर रहा है तो वो उसको पकड़ सकते हैं, कानून की नज़र में, कानून के अकॉर्डिंग जो है वो उनको पकड़ सकते हैं। अच्छा, हमारे गांव में आप रहते इधर है मोस्टली, अब छुट्टियां आपकी कोशिश होती है कि मैं अपने गांव में गुजारूँ, ये बहुत अच्छी बात होती है। आपने हमारे गांव में कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो आपने आइडेंटिफाई किए होंगे, अगर मैं किसी पोस्ट पे पहुंच जाता तो मैं इंशाल्लाह इनको ज़रूर हल करूँगा? सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स की बुनियाद जो है ना वो एजुकेशन इज़ अ बिग प्रॉब्लम इन अवर सोसाइटी एज वेल, और स्पेसिफिकली अगर हमारा जो ये एरिया थोड़ा सा इसकी अगर बात करें तो इसमें एजुकेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा, यहाँ पे लोग ये नहीं है कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, अब बहुत ही सरमायादार लोग यहाँ पे रहते हैं और उनके लिए मतलब कोई ऐसी बड़ी मतलब कि हर कोई भी इंसिडेंट हुआ, कोई मिसहैप हुआ, उसमें बढ़ चढ़ के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। दूसरा, यहाँ पे इश्यूज़ जो है वो मैं अभी इनको म्यूचुअल लेके चलूँगा कि बाकी सोसाइटीज़ में भी इस तरह होता है, क्योंकि स्पेसिफिकली मैंने एजुकेशन की यहाँ बात की है, बाकी सोसाइटीज़ में जिस तरह बाकी दूसरा आप देखें कि यहाँ पे स्पोर्ट्स होनी चाहिए, स्पोर्ट्स की बहुत मतलब कि ये एक पॉजिटिव एक्टिविटी है, ये बच्चों को मतलब कि मेंटल अलर्ट रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, स्पोर्ट्स में जब आप गैम्बलिंग शुरू कर देते हैं, जुआबाजी शुरू कर देते हैं, वो भी एक गलत चीज़ है, वो भी नहीं होना चाहिए। बाकी सोसाइटीज़ की भी मैं इसमें बात कर रहा हूँ। बाकी जो है वो यहाँ पे जो मतलब हमारे लोगों के कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो इश्यूज़ होते हैं, उनकी बेस पे लोग मतलब वो अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से, मतलब वो नाराज़ होके या दूसरों के साथ बात करना छोड़ती। तो इस तरह के इश्यूज़ भी नहीं होने चाहिए। गाँव लेवल पे छोटा सा गाँव होता है, उसको मेरे ख्याल में जितना मुतहद रखा जाए तो वो गाँव के आने वाली नस्लों के लिए ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये कन्फ्लिक्ट्स छोटे मोटे इनको इग्नोर करते देखें, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स की बेस पे लोग आपस में ना रिश्तेदारों के साथ नाराज़गियाँ कर लेते हैं, अपने दोस्त अहबाब के साथ नाराज़गियाँ कर लेते हैं, उनके यहाँ आना जाना छोड़ देते हैं। तो इन पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स को, पॉलिटिकल जो आइडियाज़ हैं आपके या जो भी आप जिसको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको साइड पे रख के आप जो है वो इन चीज़ों को आड़े ना आने दें, और गाँव की बेहतरी और उसकी डेवलपमेंट के लिए, आने वाली जनरेशन्स के लिए आप जितना कुछ हो सकता है मुत्तहिद हो के या इकट्ठे हो के उसमें पॉजिटिव रोल प्ले करें। अच्छा, अच्छा, इसके बाद अगर हमारे गांव में कोई और बच्चा आता है, अगर उसको आप वो अगर ये कहता है कि मैं आपसे गाइडेंस लूँगा या आपसे तैयारी करना चाहूँगा, या आपको हम इनवाइट करें अपने स्कूल में, या इस तरह की कोई CSS के हवाले से, जो सिविल सर्विसेज हैं इनके हवाले से जो है, अगर हम एक सेमिनार करवाएं या कोई भी बंदा आपसे इसके बारे में गाइडेंस या रहनुमाई लेना चाहता है, तो आप उसकी रहनुमाई करेंगे? पहले तो मैं इस पे थोड़ा सा मोहतात रहूँगा जब तक मेरा रिज़ल्ट नहीं आ जाता। अल्लाह करे वो बहुत अच्छा आए और एक्सपेक्टेड जिस तरह है उसी तरह आए। लेकिन जब मैं इसमें इंशाल्लाह निकल गया तो फिर मैं अभी मैंने बहुत से लोगों को कहा, मतलब मेरा ओपन ये कहना है कि जिसको भी जो कुछ भी हेल्प चाहिए वो मुझसे ले सकता है। डिफरेंट एरिया से मैं अभी आपको बताऊँ कि पूरे पाकिस्तान के तमाम प्रोविंसेस से, AJK से लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं। जो कुछ भी हमसे हो सकता है हम उनकी हेल्प कर रहे हैं, नोट्स प्रोवाइड करना, उनको अगर सब्जेक्ट सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है उसमें गाइड करना, या बाकी कोई भी इशू है, कोई इवेलुएशन अगर उनकी करवानी है या करनी है
تو اس میں ان کو گائڈ کرنا. سو وی آر پرووائڈنگ, ہم اپنی ڈومین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کر رہے ہیں. لیکن جب میں انشاءاللہ جب میرے اوپر ٹیگ لگ جائے گا انشاءاللہ سی ایس پی کا, تو میں انشاءاللہ پھر کھل کے لوگوں کی جتنا ہو سکا وہ بہت زیادہ, کیونکہ پھر نا لوگ کہیں گے کہ ہاں اس نے ایگزام پاس کر لی ہے. تو اگر ابھی آپ اس پہ کچھ کرتے ہیں, مطلب آپ سیمینار ٹائپ اس طرح کے کوئی ایونٹ آرگنائز کرتے ہیں, تو اس میں لوگ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ انکمپیٹنٹ ہے, یہ تو ابھی خود رستے میں ہے. تو رستے سے نکل کے منزل تک پہنچ کے نا انشاءاللہ پھر ہم سے جو ہو سکا. لیکن ابھی جو ہے میں اسٹوڈنٹ ہوں, میں اسپیرنٹ ہوں, لیکن باقی جو اسپیرنٹ یہاں پہ آ رہے ہیں نا, میں ان کے لیے یہ کہوں گا کہ ان کو جو بھی ہیلپ چاہیے ہم وہ دینے کے لیے ہم تن تیار ہیں. کوئی اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے کہ یہ فلاں برادری سے. لوگوں کا ہوتا ہے نا کہ اپنا نالج بھی شیئر نہیں کرتے, نوٹس بھی شیئر نہیں کرتے, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم جو بھی ہم نے کیا, ہم جو کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے, بلکہ ہم نے جو کیا اس سے اچھا آپ نے پریکٹس کی اور اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ آپ کے ایررز ہیں, آپ یہ نہ کریں, اس طرح کریں گے تو اچھا ہو جائے گا. تو انشاءاللہ ہم اس میں. اچھا میں نے دیکھا ہے کہ اکثر آپ اسٹیٹس وغیرہ آپ پہ دیکھتے ہیں, آپ آن لائن کلاسز بھی لیتے ہیں, ٹھیک ہے, جی, اس کے بارے میں بتائیں. میں نے اسٹارٹ کیا تھا سی ایس ایس کی کچھ سبجیکٹس کی کلاسز کا میں نے اسٹارٹ کیا تھا, بٹ وہ اس میں ایز سچ وہ نہیں میں اس میں کام کر سکا, کیونکہ ایک تو اس میں پارٹیسپینٹ بہت کم آ رہے تھے. اس میں میرا یہ تھا کہ جو ڈیزرونگ لوگ ہیں نا, ان کے لیے میں نے سیشن رکھے ہوئے تھے کہ ہم اس پہ جو سبجیکٹس ہیں, کچھ سبجیکٹس اس میں اسپیسیفائی کیے ہوئے تھے, ان پہ ہم ڈسکس کر لیں گے, پاسٹ پیپرز کو بھی ڈسکس کر لیں گے, اور اس میں جو پریکٹس ہے وہ بھی ہم کر لیں گے. تو ان مضامین میں ان کی بہتر تیاری ہو سکتی تھی. لیکن ایسا مجھے وہاں سے انکریجمنٹ نہیں ملی, بس 2-3 لوگ ہی اس میں آئے تھے, ان کو ہم اپنے طور پہ کر رہے ہیں, باقی اس میں نے وہ ڈسمس کر دیا تھا آن لائن کلاسز. اچھا جی, یہ ہمارے گاؤں کے لیے بہت زیادہ فخر کی بات ہے. یہ پہلے بندے ایسے ہیں جو سی ایس ایس میں اپیئر ہوئے ہیں, ایگزام دیا ہے, آن لائن پڑھا بھی رہے ہیں. تو ہمارے سب کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے, فخر کی بات ہے. ہم سب بھی دعا کریں گے, آپ دیکھنے والے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کا سی ایس ایس جو وہ کلیئر کرے. اچھا یہ مجھے بتائیں خطیب بھائی کہ آپ سی ایس ایس کرنے کے بعد اپنے گاؤں کو بھول تو نہیں جائیں گے؟ نہیں, انشاءاللہ ہم کسی صورت میں نہیں بھولیں گے. میں جب اسکول میں تھا, میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں, میں جب اسکول میں تھا, میں جب کالج میں تھا, یونیورسٹی میں تھا, میں ادھر ہوتے ہوئے بھی میری کوشش اپنے گاؤں پہ ہوتی تھی. ایشوز جو گاؤں کے ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا, اور اپنے طور پہ تو میں نے اس میں ایز سچ نہیں پرفارم کر پایا, بٹ یہ ہے کہ اس میں میری کوشش ہوتی تھی کہ جو ایشوز ہیں اسپیشلی ایجوکیشن کے ہو کے یا اس طرح کے جو سوشل ایشوز ہو کے, ان کو منیمائز کیا جائے, ان کو ڈیگریڈ کیا جائے. تو انشاءاللہ میں کسی صورت میں اپنے گاؤں کو نہیں بھول سکتا. اپنی مٹی ہے, اپنا پانی ہے, اپنے لوگ ہیں, اس کو بھولنا تو یہ تو کم ظرفی کی بات ہے. ہم اچھا یہ ہمارے گاؤں میں کہ المیہ ہے کہ جب ہم شناختی کارڈ بنوانا جاتے ہیں کوٹلی میں, اور وہاں پہ بنوا کے سارا پروسیس کرنے کے بعد ہمیں ایک فارم دیا جاتا ہے جس کو ہم نے ویریفائی کروانا ہوتا ہے. ویریفائی کروانے کے لیے ہمیں تقریباً 18 گریڈ کا بندہ, گورنمنٹ گریڈ کا بندہ, 18 گریڈ کا بندہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے. تو ہمارے گاؤں سے ایسا کوئی سٹی میں کوئی بندہ اویلیبل نہیں ہے, تو وہ فارم لے کے ہمیں واپس اپنے گاؤں میں آنا پڑتا ہے, اور ہیڈ ماسٹر صاحب کے اس پہ سائن کروا کے, اسٹیمپ لگوا کے, وہ ویریفائی کروا کے ہمیں دوبارہ کوٹلی میں جمع کروانا پڑتا ہے. اور ریئرلی کو بندہ وہاں پہ اویلیبل ہو جائے ہمیں, یا ہمارا کوئی ریفرنس ہو تو وہ چل جاتا ہے. تو اس طرح کی جو پرابلمز ہیں اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں اس کو نا, یہ جو نادرا ہے, اس کو میرے خیال میں ان کو آن لائن سسٹم کرنا چاہیے, اور پیرنٹس کے بہاف پہ اگر کوئی اٹیسٹیشن کروا دیتے ہیں تو وہ میرے خیال میں اس کو انف کنسیڈر کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ جو آپ کا 17 گریڈ کا آفیسر ہیں ان سے آپ جا کے اٹیسٹ کروائیں. اس کو میرے خیال میں ختم ہونا چاہیے. تو لیکن جب آپ ہوں گے یا آفیسر بن جائیں گے, یا میں کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے پاس اس طرح کی کوئی سٹی میں پوسٹ نہیں ہے ہمارے گاؤں سے ریلیٹڈ جو ہمارے گاؤں کے بندے کو جانتا بھی ہو اور اس کو وہ فوراً ویریفائی کر دے. یہ بہت بڑی پرابلم دیکھنے میں آتی ہے. اچھا دوسرا یہ کہ ہماری جیسے آپ نے بتایا تھا سٹارٹ میں گرومنگ نہیں ہو جاتی, ہمارے بچوں کی گرومنگ نہیں ہوتی, اور سبجیکٹ سلیکشن میں ہمیں بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے. اور اس طرح کے ویسے کمپٹیٹو جو ہیں وہ ہمارے پاس استاد بھی نہیں اتنے بہترین ہوتے کہ جو ہے وہ مائنڈ گرومنگ کر سکیں, یا بندے کو پہلے کاؤنسلنگ کریں کہ تمہارا جو ہے انٹرسٹ کس سبجیکٹ میں ہے اور تمہیں کون سا سبجیکٹ لینا چاہیے. یہ تو بہت بڑا ایشو ہوتا ہے, جو یہ بالکل گراس روٹ لیول پہ نا آپ اس ایشو کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے. بچے کی جب آپ بالکل اسکول لیول پہ کاؤنسلنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں, اس کی جو پرسنالٹی گرومنگ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو کیریئر کاؤنسلنگ ہے وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے, کہ آپ نے یہ سبجیکٹس پڑھیں, اب نیکسٹ آپ کے لیے 9th میں جب آپ جائیں گے آپ کے لیے یہ سبجیکٹ زیادہ سوٹیبل ہیں. اس کا مائنڈ اور اس کی جو
नफ्सियात है ना, साइकोलॉजी, वो पढ़ के जब आप उसके साथ वो इन चीज़ों को कंफर्म करते हैं तो वो फिर उसके लिए सफ़र आसान हो जाता है। एक बच्चा जिसने बमुश्किल मैट्रिक जो है वो उर्दू मीडियम में जो किसी गाँव से पढ़ा है, जब आप उसको एफएससी प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग या आईसीएस वगैरह में भेज देते हैं तो उसका 1-1.5 साल सिर्फ वो बेसिक कंसेप्ट समझने में ही लग जाता है। अच्छा, ये जो हुकूमत का भी ये फैसला है कि तमाम जो है स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी की हद तक नहीं होगा, लेकिन स्कूल तक ये होगा कि वो सारा जो सिलेबस हमारा है वो एक जैसा कर देंगे। सिंगल नेशनल, बिल्कुल सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से अभी डिबेट चल भी रही है। ये अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें एक स्मूथ और एक प्रॉपर जो है ना वो लाइन ड्रा हो जाएगी। लेकिन ये दिखता तो मुश्किल ही है क्योंकि आपके पास ऐसे कम्पिटेंट लोग नहीं हैं, ठीक है। अगर आपके पास कम्पिटेंट लोग हैं इदारों में तो फिर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा, आपने बताया था कैरियर काउंसलिंग में आपको ये बताऊं कि हमारे बच्चे को इवन के यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन करने के बाद उसका जो कैरियर है वो खुद भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा होता। तो यूनिवर्सिटी में ये तो लैक ऑफ डिसिप्लिन तो है ही है, लेकिन ये क्या ये 10th तक इस बच्चे को इस काबिल नहीं करना चाहिए कि वो अपना कैरियर जो है वो पहले आइडेंटिफाई करे, उस पर काम करे, और जब वो नेक्स्ट स्टेप को ले या सब्जेक्ट को ले, उसको पता हो कि मैंने कौन से शोबे में जाना है और मुझे क्या पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, ये मैंने जैसा पहले भी अर्ज़ किया कि ये बिल्कुल स्कूल लेवल पे जब होना स्टार्ट हो जाएगा तो बच्चे के लिए मुश्किल नहीं होगी। मैट्रिक जब बच्चा कर लेता है तो वो तो एक मैच्योर बच्चा है ना, वो तो अब बच्चा नहीं रहा, वो तो मैच्योर स्टूडेंट है, ठीक है। वो तो मैच्योर लर्नर एंड सीकर है। जब वो मैट्रिक उसने कर लिया तो उसको खुद ब खुद डिसाइड करना आना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब बच्चे को इस तरह का इन्वायरमेंट नहीं मिला, ऐसे लोग नहीं मिले, एंड वेरी अनफॉर्चुनेटली जब इदारे में भी उसको ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिला तो बच्चा उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा हेजिटेट हो जाता है कि अब उसको आगे क्या पढ़ना चाहिए। यहाँ पे रोल प्ले करना पड़ता है जो एजुकेटेड लोग होते हैं उनको, तो वो यहाँ पे आके उनको फिर बच्चे को बताना चाहिए और बताना पड़ता है कि आप के लिए ये सब्जेक्ट ज़्यादा सूटेबल हैं, आप एफएससी करें, आप एफए करें, आप सिंपल करें, जो भी है, ठीक है। तो उसके बाद जो है बच्चा वो आगे मूव करे। ये सीएसएस के हवाले से हम इसकी कंक्लूजन करते हैं। कोई भी बंदा अगर इनसे कोई हेल्प लेना चाहता है, कोई गाइडेंस लेना चाहता है हमारे गांव से, तो वो बिला झिझक ले सकता है। मैं अपना नंबर मेंशन कर दूंगा, आप पूछ सकते हैं। दूसरा, ये जो जी आज इंटरव्यू लिया है, ये ख़ास खुसूसी तौर पे एक बंदे ने ये समझें कि हमें गाइड किया था और उसके बारे में हमें काफ़ी उसने पुश किया था कि ये इंटरव्यू लिया जाए। वो आदिल कियानी साहब हैं इंग्लैंड से, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, बहुत शुक्रिया आदिल साहब का कि उन्होंने आपको इस पर पुश किया और मुझे इस स्टेट तक पहुंचाया कि मैं इसमें अपने कुछ तासरात बयान कर सकूं और लोगों को बता सकूं कि मतलब हम इसमें आगे जा सकते हैं और इसमें हमारे लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर आप हार्ड वर्क, स्ट्रगल और उसमें अगर कोशिश करें ना तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। सो उनके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन, बहुत ज़्यादा मोहब्बत उनके लिए कि उन्होंने आपको इस काम में आगे बहुत मैं भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये परदेश में बैठ के अपने गांव के बारे में सोचना और ऐसी चीज़ों को हाईलाइट करना। हमसे ज़्यादा उनको पता होता है, वो चाहते हैं कि हमारे गांव जो है जो अच्छी चीज़ें हैं हमारे गांव की वो सामने आएँ। बहुत अच्छी बात होती है, बहुत अच्छी हुब्बुल वतनी होती है अपने गांव के लिए कुछ करना, खुसूसन ये जो है बाहर परदेश में बैठ के। और हम इनको आदिल कियानी साहब को फुली अप्रिशिएट करते हैं और यही दुआ करते हैं कि आइंदा भी ऐसे कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहें और हमें भी मोटिवेट करते रहें, ताकि हमें भी एनर्जी आए और हम भी ऐसे काम करते रहें। अपने गांव की जो अच्छी जो पॉजिटिव चीज़ है उसको आपके सामने लाते रहें। आपका बहुत शुक्रिया। आपके कुछ लास्ट व्यूज़, अपने व्यूअर के लिए कुछ कहना चाहें आप? जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और यहाँ पे हम बैठे, हमारी कुछ डिस्कशन हुई और बहुत ज़्यादा इस पे आपकी मेहरबानी, शुक्रिया आपका। और दूसरे व्यूअर्स के लिए मेरा ये प्रोग्राम है, ये पैगाम है कि आप सोसाइटी में जहाँ पे रह रहे हैं, जिस डोमेन में आप कुछ कर सकते हैं पॉजिटिव सोसाइटी के लिए, वो ज़रूर करें, ठीक है। अपने हिस्से की शम्मा जो है वो ज़रूर जलाएँ। शिकवा शब ज़ुल्मत से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की शम्मा तो जलाते रहते। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल निगलेक्ट कर दें, इग्नोर कर दें कि क्या नहीं हो सकती, ठीक है। आप में बस करने की
लगन होनी चाहिए, आप में करने का जज्बा होना चाहिए। पॉजिटिविटी को जितना हो सकता है आप स्प्रेड करें, लोगों के लिए पॉजिटिव सोचें, लोगों के लिए पॉजिटिव करें, सोसाइटी के लिए, आने वाली जनरेशन्स के लिए जितना आपसे हो सकता है ना वो पॉजिटिव सोचें, और उनकी बेहतरी मतलब उनकी दुनिया भी और दीन भी, ये दोनों चीज़ें उनको बिल्कुल इंटरलिंक करते हुए इन दोनों चीज़ों को फोकस करते हुए आप जो है वो इस चीज़ पे ज़्यादा तवज्जो दें। और बामी जो आपके कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो इश्यूज़ होते हैं आपके, उनको आप बिल्कुल छोड़ दें और लोगों से मोहब्बत करें, आसानियाँ दें, आसानियाँ फैलाएं, और माफ़ करना सीखें। सबसे बड़ा पैगाम यही है कि माफ़ करना सीखें और मोहब्बत से रहें। जहाँ भी आप रहते हैं मोहब्बत से रहें। जो परदेश में रह रहे हैं वो भी अपने यहाँ पे जो लोग हैं उनके साथ राब्ते में रहा करें, उनके साथ ज़ाहिर है एक आपका मतलब जो गैप बन जाता है, ये अगर ज़मीनी है तो इस गैप को मतलब इतना ज़्यादा वो रूहानी गैप इतना ज़्यादा ना हो, बल्कि आपकी रूहें जो है वो मिली होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने इतना वक्त ये वीडियो आपने देखी। लास्ट पैगाम हमारी तरफ से ये है कि इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि हमारे गांव में और भी लोग जो हैं, और भी स्टूडेंट हैं, उनमें ये सोच पैदा हो, ये जज्बा पैदा हो कि हम भी कुछ कर सकते हैं। और दूसरा, इस हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा। अगर कोई सजेशन है तो कमेंट में ज़रूर आप और दीजिएगा। और अल्लाह हाफ़िज़।